ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੈਸਟ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਵੀਨ ਭਾਈ? Yes, Amarjeet. Thank you, Amarjeet. Welcome to Champions of Canada. And today we have MLA Jinny Sims with us, whom we are going to hold a conversation with her, and we'll have a nice round of tete-a-tete. Thank you. ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। Hi, Jinny. How are you? Hi. Welcome. Good to see you. Good to see you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। Sat Sri Akal ji. So you have put forward your candidature as the to-be mayor or for the mayor. And what is your thing called? Surrey Forward, your team? Surrey Forward. Okay. Yeah, right. So please tell our viewers and everyone who watches our show and the people of Surrey that how did you think about standing for the election of the mayor, and you can go on from there. Well, I'm a teacher. Okay. And I taught in the classroom for many years. Yeah. I taught at university as well. And being a teacher took me out into the political arena. I became the president of the BCTS, fighting for children's rights. And one thing I learned is that if you want to be a good teacher, knowing your subject is not enough. You actually have to know the kids and teach kids. And kids walk into our classrooms coming from poverty, racism, gender issues. So they bring with them all of the challenges of life. Correct. So if you want to make a long-term change for the kids you teach, you have to get involved in public policy. So I became president of the BC Teachers, had a very successful career there. And what I learned was that to fight for children, their learning conditions, was very, very important for me, and fighting for children with special needs. But alongside that, it was fighting for the teaching profession, but also for working people. So in my mind, that fight was not the teacher's fight. It was a fight for every British Columbian. Because education is the foundation of our democracy and the foundation of our civil society. Yeah, it's the gate to success. Absolutely. I am who I am today. Absolutely, because I had amazing parents and a father who absolutely I adored his politics. But because of really wonderful teachers, history teachers, something small, who inspired in me a love not for battles and wars, but in how everyday people lived in the 12th century, in the 13th century. And when you start studying that, you find that mankind has not changed that much. Correct. Our needs are still the same. Except for cell phones. Yeah. Cell phones. Our needs, basic needs are the same. It's about security, it's about food, it's about shelter, and it's about friendships. It's about relationships. I see Amarjeet, he's itching to ask you something. As usual, Amarjeet wants to take my spot. Well, he's one of my heroes. He really is one of my heroes. Yes. And I just love listening to him play the tabla. Thank you so much. And what he has done in Surrey, his music moves your soul. Absolutely. Oh, thank you so much. Thank you. You need food for your body to survive, but in my opinion, we need music for our soul, for us to have a good life. True. ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਦ ਆਈ ਆ to build a better world. ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਖੜੀ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਰਹੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਿਬਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ 75 ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ। So it's basically Jalandhar to London to Surrey. Absolutely. ਪਰ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲਾਈਫ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਢੂੰਢਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੋਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। They should be a reflection of the diversity. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ BC ਦੀ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਰੀ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਕ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਖਲੋਣਾ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ 3-4 ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, 10 ਤੋਂ 20 ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ PA ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੀ that young man's been watching you। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ hi how are you, I'm Jinny Sims। ਕਹਿੰਦਾ I know। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ I get the feeling you want to say something। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ Jinny, ਕਹਿੰਦਾ can I call you Jinny? I said of course। I said ਕਹਿੰਦਾ Jinny, when I see you on TV for the first time in my life, I feel proud to be Indian। Fantastic. And I said to him, why? He goes, when I hear you speak and the way you present yourself, and I think I can do these things. And he said, I've been here for 20 years. When you're little, you don't think. But he said, I never thought I could do that. So for me, coming into politics,
what drove me was ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੂੰ ਖੜੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੇਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੇਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਈਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। Jinny, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। Jinny, very nice point that you've brought up. Ma'am, we'd like to ask you, the word that you used, that inside connection, this is something which I think everyone keeps hearing about. I mean, is this a reality? And if it's a reality, would there be some sort of a secret complaint box type of a thing that you can put for the regular Aam Aadmi, the normal citizen, he can come and tell you that these are my grievances, or just anonymously send something, because this is something which we've been hearing a lot about. What says Amarjeet? Yeah. मैं तो एक बात कहूँगी ना, we are so fortunate. We live in one of the best countries in the world. Undoubtedly. We have more opportunities here than anybody could ever have imagined. Correct. We've achieved more here. We've been more successful here in every field. But there is a feeling in Surrey right now that things are not correct. Correct. They come and tell you, but they've got evidence, but they don't want to leave it with you. People are scared. And when people are scared to speak out, that is a threat to democracy. So for me, it is very, very important. So that's why I'm running on 3 pillars. The first one is open, transparent government that will be accountable. OTG. Yeah, the city will be opened up. Yeah, correct. Right? Committees will be reinstated. There will be public hearings. There will be public debate. No longer will decisions be made behind doors, except for the HR ones. And then, right now, everything is done behind doors. All you see outside is a voting. Okay. More transparency. Yeah, more transparency, absolutely. Yeah, correct. Dusri, fairness. ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਰੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾ ਟੋਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ, simplify the process, have a process that is the same for everybody, shorten the timelines, but also have some programs in place where things can be expedited even faster. It could be that within a certain zoning, these are 8 or 10 plans, you choose one of them, you're done. You're done. Right? Or it could be, that's one kind of fairness. ਦੂਸਰੀ fairness ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ। ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਡਫੋਰਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ 2011 ਦਾ ਮੈਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਗਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਟੋਆ ਚ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਬਾਜ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਗੇਰੀ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਈ ਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਦੀ ਆ
ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। Correct. Right? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। But she's speaking the truth. ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, we have to think about our environment, ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ that fewer and far in between, Correct. ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ every street is gridlocked during rush hour. ਇੱਥੋਂ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। Correct. It might take almost 45 minutes or 35 minutes if the roads. So ਮੇਰੀ ਮਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਗੇ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। Okay. On this side of the highway. Alright. ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਨਾ। Okay. ਉਹ ਜਦੋਂ You're being politically very correct. No. ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, and I live in a different house, I'm sorry about that. It's okay. I mean, she was 96, had a good life. And I used to go and see her. Okay. And I could get in the car, drive to the airport, check in my car, and walk into the terminal quicker than I could drive to the Memorial Hospital. So the solution that you are speaking about. Well, the solution is, one, we need a plan. We need to discuss it with experts. Nobody who gets elected is an expert in transportation or mobility. Correct. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣ ਜਾਣੀ। And the police? ਪਰ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਨਿਊਟਨ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਆਵੇ। ਜੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ we need to look at how our traffic moves, create some one ways, and also put in those super rapid buses, a rapid bus service system that goes through the main streets, but smaller buses that will take Quicker. people out into the communities. And shuttle, and we reduce the number of cars on the road. That's good for the environment, it's good Lesser for the emission. economy, but you know what it's also good for? It's good for people's mental health. Oh, yes. You're going to spend 3 or 4 hours in a car. Come on. Yeah. It's just doesn't compute. ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MLA ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। So it's a long process. ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ we need to have a concrete plan. So long term ਹੁੰਦਾ ਵੀ experts ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. In the meantime, getting extra buses is a lot easier than waiting for the sky train for now. And then the buses can be sent somewhere else, right? Also for housing, it's very easy to expedite the process if you have a system, and especially when you're looking at high density. ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ for childcare, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮੇਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰੈਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮ or black uniform, black cars or white cars. Look, we're a big city and big cities have their own police force, but city mayor ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ transition ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ political ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। He has politicized it. Safety and security should never be politicized. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋ mayoral candidate ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ MP, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ referendum ਕਰਾਉਂਗਾ,
which is very very expensive. एक कहता है it will happen no matter what. एक कहता है मैं करूँगा पर different तरीके नाल करूँगा. पर आज तक किसी ने नहीं सानू दसिया भी ओदा cost की है ते benefit की है. मेरी कोई commitment है. मैं टीचर बन के बहुत कुछ सीख लिया. Announcement करने बहुत सौखे हैं. But you need Implementation of the data and execution. Data and evidence. मेरा वादा ये है. I will make a decision with the council that's best for the citizens of Surrey, for our safety and security. So for that, I will need data. So data, like how much it's cost so far, how much it's going to cost into the future, till the transition is finished. Correct. Plus, how many police officers will be on the street and what will they be doing. Right? That I want that from one side. From the other side, that is saying we're going to go back. Like, if you are going to go back, I want to know what is the cost, how long that will take, and how will that improve safety and security. So, इस वक्त मैं बच्चियों को कहती हूँ कि पहला अपनी research करो. मैं बहुत कर रही हूँ. But when elected, मैं get all the facts and within 90 days of being elected, make a decision based on evidence, science, data. Look, at the end of the day, study वाले की चाहते हैं. ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਰ ਸੇਫ. ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੇਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ ਆ. That's all they care about. That's it. Yeah. Secondly, when they wake up in the morning, then reality hits them. They want to say, we want all these things, but we want the best value for dollar. Value for dollar. They don't say the cheapest because security is too important. Best value for dollar. Right now, neither those who want to go back to the RCMP, nor those who want to keep going with the Surrey police are actually having that conversation. So my goal is turn down the temperature. Turn down the temperature. थोड़ा ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ. ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਅਰ ਥੋੜੀ ਕੁ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਤਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ Surrey RCMP is our national police. It's also Surrey's police of jurisdiction. ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ. ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਅਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੁਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ Surrey RCMP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ Surrey ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ. Correct. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਕੰਪਲੇਂਟਸ. ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, it now is fundamentally flawed. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਟਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾਈਏ. Excellent. So, Jinny, we've had the privilege of speaking with you. We wish you all the best. Thank you. That's what Amarjeet and I can say. And we would say that whoever is the best candidate should win. Absolutely. And that's the way we can just leave it to the people of Surrey, and best wishes to you. So thank you very much for coming on our show. And we will, Amarjeet, you want to ask another question? No, Amarjeet, पूछ ले यार. ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ
ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ, MLA ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਇਆ, MP ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ MLA ਆ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਆਸਪੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੈਕਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਆ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੋਟ ਪਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ, ਪੜਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੋ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੜ ਗਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੋਟ ਫॉर ਜਿਨੀ ਸਿਮਸ ਫॉर ਮੈਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਵੋਟ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਢੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਗੇਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।